I am delighted to welcome our beloved principal, Dr. J. Dhanalakshmi, our chief guest of the day, Mr. A. Ishwaran, Mr. Karthik of Tamil Nadu Science Forum, Tirupur, and Mr. Rameshan, Tamil Nadu Science Forum, Coimbatore. I also welcome all the faculties and enthusiastic children for today's Exploring the Night Sky at Trinity Campus. Before that, let's seek the blessings of God through prayer. I request the dignitaries and the gathering to pay attention for prayer. Lord, we have all gathered for a beautiful occasion here, my Master. You are the one who have created the universe, my Master. We are here to learn it and discover it, my Master. We need your presence. Be with the guest speaker as they explain your creation, each and every child, dear Lord Jesus. We need your presence throughout this occasion, my Master. In Jesus' name, I ask this prayer. Amen. Thank you, Ms. Cynthia. I request everyone to be seated. Next, Mr. Karthik of Tamil Nadu Science Forum, Tirupur. And Mr. Rameshan, Tamil Nadu Science Forum of Coimbatore. Thank you, ma'am, and thank you, dignitaries, for accepting it. Let me share a few things about Tamil Nadu Science Forum. The Tamil Nadu Science Forum has been working since 1980 for the purpose of scientific people, scientific self-reliance, unity of scientific people and progress of the scientific country. A scientific forum is a voluntary people's movement. Science Forum is conducting various activities to develop scientific attitude among people, especially students and younger generation. The Tamil Nadu Science Forum has conducted the Enlightenment movement brought by the government with the aim of making everyone fully literate in Tamil Nadu. It conducts science quizzes, science aptitude tests, simple science experiments, science festivals and various types of competitions and events from small villages to every state every year to improve the multifaceted skills of the students. With the aim of developing young scientists, the Tamil Nadu Science Movement has been conducting the National Children's Science Conference in Tamil Nadu since 1992 in collaboration with the Department of Science and Technology of the central government. With around 10,000 schools participating every year, these events are unique events in the science movement. All these events are conducted by interested unpaid volunteers from every village and town. Tamil Nadu Science Forum is a people's movement from scientists, professors, teachers, students to farmers and to all. We, Trinity family, are very glad and very much delighted to have a wonderful evening. So before telescope viewing and stargazing, I request Mr. A. Ishwaran of Tamil Nadu Science Forum to share a few words to the gathering. திருநெல்வேலி பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் ஒரு 4 வருடத்துக்கு முன்னால் திருப்பூரில் பணிபுரிந்தார்கள். அப்போது தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் மூலமாக எங்களுக்கு அவர் பழக்கம். அந்த அடிப்படையில் அவர் எங்களை தொடர்பு கொண்டு இது மாதிரி எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் வந்து ஸ்பேஸ் வீக்குன்னு கொண்டாடி இருக்காங்க. எங்கள் மாணவர்களுக்கு வந்து டெலஸ்கோப்பை வச்சு ஏதாச்சும் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் வந்து அவங்களுடைய அந்த முயற்சி எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு வந்து டெலஸ்கோப் மூலமாக வந்து வானத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் கேட்ட உடனே அதுக்குண்டான ஏற்பாடு நான் பண்ணிட்டேன். மாணவியை பற்றி எனக்கு முழுசுமாக தெரியாது. அதுக்குண்டான 2 நிபுணர்களாக ஒதுக்கி வந்திருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய திரு ரமேசன், அவர் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர். இவர் திருப்பூர்லேருந்து கார்த்திக் எப்படி இருக்காரு, அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது வந்து டெலஸ்கோப்பும் பறவைகளை பார்க்கறது அவருக்கு அது ஒரு பொழுதுபோக்கு ஹாபியாக பண்ணிட்டு இருக்காரு.
அந்த அளவில் வந்து பெரிய டெலஸ்கோப் வச்சுருக்காரு. அதனால் அவரையுமே தமிழ்நாடு சயின்ஸ் போர்ட்டில் இருக்காரு. நாங்கள் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். பொதுவாக வந்து இன்னைக்கு வந்து வானத்தை பார்க்கறது அப்படின்னா உங்கள் வயசில் நான் இருக்கும்போது பார்த்த நட்சத்திரங்கள் வந்து லட்சக்கணக்காக இருக்குது. ஆனால் இப்போ என்னதான் உட்காந்துட்டு போய் வானத்தை வெளியாக பார்த்தாலும் அவ்வளோ நட்சத்திரம் இருக்கிறது இல்லை. ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன காரணமாக இருக்கும்? பொல்யூஷன் அதனால நமக்குடைய ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடுது. இப்போ நமக்கு வந்து வானத்தில் வந்து பிளானட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதாவது அதெல்லாமே வந்து விளக்கக்காக வந்து வந்திருப்பாங்க. ஒரு 3000-4000 வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த நமக்கு முன்னோர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு இது கிடையாது. பொழுது வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. சூரியன் மரத்தை பின்னால சாப்பிடுவாங்க, படுத்து தூங்கிடுவாங்க. அதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து உலகம் பூராமே இருக்கக்கூடிய அந்த நாகரிகத்துல வானத்தை பார்க்குறாங்க. வானத்தை பார்க்கும்போது அது என்ன அது மின்னிலே இருக்குது. அது உங்களுக்கு கூட வந்து பாட்டாக பாட்டாக. அப்போ அவர்களுடைய அனுபவம் எப்படியெல்லாம் வருது, ஸ்டார்ஸ்னா என்ன, பிளானட்ஸ்னா என்ன, அப்படி என்ன வித்தியாசம் நமக்கே எனக்கும் கூட ரொம்ப நாளா எல்லாமே ஸ்டார் தான் நானும் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா வந்து ஸ்டார்ஸ் இல்லை. ஒரு 5 பிளானட்டை இருக்கிறதுனால சூரியன் மறைவுனால நாம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அப்போ அது மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு 7 மணிக்கு மேல என்ன ஸ்டார்ஸ் வருதோ, என்ன பிளானட் நமக்கு வருதோ, ஆனா பூமி சுத்துது, அது மற்ற எல்லா பிளானட்ஸும் சூரியனை சுத்திட்டே இருக்குது. இந்த சுத்திட்டு வரும்போது நம்மளுடைய இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு என்ன பிளானட் ஒரு 10 மணிக்குள்ள மேல வருமோ அதை நாம வந்து டெலஸ்கோப்ல இன்னைக்கு அவங்க வந்து நமக்கு வந்து காட்டுவாங்க. ஒரு 5 பிளானட்டை வெறும் பார்க்க முடியும். இப்போ டெலஸ்கோப்னால வந்து கலிலியெல்லாம் முதல்ல எந்த பார்த்தது வியாழன் கிரகத்தை பிளானட்டை வந்து டெலஸ்கோப் மூலமாக முதல்ல வந்து உலகத்துக்கே வந்து கலிலியோவை அவர் தான் வந்து டெலஸ்கோப் மூலமாக வியாழன் கிரகத்தை பார்த்தவர். வியாழனுக்கு பேர் கிராக்கத்தில் ஜூபிட்டர் அந்த இது மாதிரி. அப்போ அந்த அளவில் இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 ஆண்டுகளில் இந்த வானவியல் வந்து மிக பிரமாண்டமாக முன்னேறி இருக்குது. இன்றைக்கி நம்மளுடைய இந்தியனுடைய ராக்கெட்டு சந்திராயன் நிலவில் இறங்கினதுக்கு அடுத்த 2-3 வாரத்துக்கு அப்புறம் சூரியனை நோக்கி என்ன போயிட்டுருக்கு? ஆதித்யா வந்து சூரியன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. சூரியனுக்கெல்லாம் போகாது, சூரியனை நோக்கி போய் அந்த எல்லோன் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல அங்கேயே நின்றுக்கும். அங்கே நின்று வந்து ஆய்வு பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கு உலக அளவில் இந்தியா வந்து வானவியலில் வந்து 4வது இடத்துல வந்து இன்னைக்கு வந்து முன்னால் நாம் வந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பம் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் அவரும் அப்துல் கலாம் அவங்களும் தான் வந்து இங்கே திருவனந்தபுரம் இருக்கு இல்லையா, அது பக்கத்தில் தும்பா அப்படிங்கிற ராக்கெட் ஏவுதளம் இருக்கு. அந்த தும்பா ராக்கெட் அதை வந்து நேரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் வந்து இந்தியா முழுக்க நாங்கள் பார்த்ததில்ல, அந்த தும்பாங்கிற இடத்துல தான் காந்த அந்த புவியீர்ப்பு மையம் காந்த மையம் இருக்குது. அதுதான் ராக்கெட் ஏவுவதற்கு சரியான இடமா இருக்கும், நீங்கள் கொஞ்சம் பேசி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு 2 பேர் கேட்குறாங்க. நேரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, உடனே கேரளா அமைச்சருக்கு சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி அதே இடம் இருக்குதாமா, அங்கே நீங்கள் எங்களுடைய சயின்டிஸ்ட் வருவாங்க, அந்த இடத்த கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து பார்த்து வாங்கி கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்துல் கலாமும் விக்ரம் சாராபாயும் அங்கே போகிறாங்க. அங்கே போன இடம் எதுன்னு சொன்னால், இப்போ உங்களுடைய சர்ச் இருக்குல்ல, அது மாதிரி ஒரு சர்ச்சு, அதை சுற்றி 500 மீனவ குடும்பமெல்லாம் இருக்குது. அந்த பாதையாரை போய் கேட்குறாங்க, இந்தியா வந்து வான்மையியல் துறையில் விண்வெளி துறையில் அடியெடுத்து வைக்கணும்னா உங்களுடைய சர்ச் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அந்த பாதரை கேட்குறாங்க. அவரும் வந்து நான் மட்டும் முடிவு செய்ய முடியாது, என்னுடைய மக்களையும் கேட்டுட்டு முடிவு செய்யணும்னு சொல்லி மக்களை பூரா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இது மாதிரி வந்து இந்தியா வந்து நம்மகிட்ட வந்து வேண்டுகோள் விட்டுருக்காங்க, சயின்டிஸ்ட் வந்திருக்காங்க, நாம் என்ன பண்ணலாம்
இந்த சர்ச்சு வந்து பழமையான சர்ச்சு, ஏறக்குறைய 500 வருடங்களுக்கு மேலான சர்ச் அது. அந்த சர்ச்சை விட்டு போட்டு நாம் வந்து பக்கத்துலேயே போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது 500 மீனவ குடும்பத்திலிருந்து தாராளமாக நாம் வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலி அப்படியே குடும்பத்தோடு வந்து காலி பண்ணிட்டு வேறு பக்கம் போயிட்டாங்க. அந்த சர்ச்சில் இருந்த அந்த உண்டான அந்த பொருட்கள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வேறு சர்ச்சும் கட்டிட்டாங்க. அந்த சர்ச்சில் இருந்து தான் இந்தியாவினுடைய விண்வெளி பயணம் ஆரம்பமாச்சு. அது வந்து தும்பால் இருக்குது, திருவனந்தபுரம் அந்த இடத்துக்கு பேர். ஒவ்வொரு மாதமும் புதன்கிழமை, அதாவது 3வது புதன்கிழமை, ஒவ்வொரு மாதமும் 3வது புதன்கிழமை தும்பாவிலிருந்து ராக்கெட் விடுறாங்க. ஹரிகோட்டாவில் விடுறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பெருசெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஒவ்வொரு மாதம் 3வது புதன்கிழமை அன்னைக்கு ராக்கெட் விடுறாங்க. அந்த ராக்கெட்டை யார் வேணாலும் ஸ்கூலில் இருந்து குழந்தைங்க போய் பார்க்கலாம். ஒரு 5000 குழந்தைங்க உட்கார்ந்து பார்க்குற மாதிரி அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து இது வரைக்கும் போகாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த சான்ஸ் இருக்குது. அது வந்து முற்றிலும் இலவசம். ஆன்லைனில் புக் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்டு நாங்கள் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இமெயிலில் அதுக்கு உண்டான எல்லா வந்து ப்ராசஸ் ஆதார் நம்பர்லாம் கேட்பாங்க. ஆதார் நம்பர்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் 3வது புதன்கிழமை காலையில் ஒரு 11 மணிக்கு அந்த ராக்கெட்டு வருவாங்க. காலையில் புறப்பட்டு போனாலும் சரி, இல்லை இரவு போய் அங்கே தங்கிட்டு காலையில் அங்கே தும்பாக்குள்ளே போனேன்னா அந்த கேட்டு முன்னால் எல்லாம் செக்கிங் முடிஞ்சு உங்களை பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த ராக்கெட்டு ஏற இடத்துக்கு பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு போய் இறக்கி விட்டுட்டு ஒரு 11 மணி சுமார் கவுண்டர் நடக்கும். அந்த ராக்கெட்டை ஏவ வர்றத ஒவ்வொரு மாதமும் நாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு நமக்கு நாம் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறோம், திருவனந்தபுரம் நமக்கு வந்து ரொம்ப பக்கம்தான். அது மாதிரி பண்ணலாம். இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்க வந்து மாணவர்களாக விரும்பினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய பிரின்சிபால் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மாதம் 3வது புதன்கிழமை 11 மணிக்கு ஏவறாங்க. அதை நாம் தாராளமாக போய் பார்க்கலாம் என்று கூறிக்கொண்டு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த பள்ளியினுடைய அந்த முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கும் என் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பாக நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much for sharing the valuable things with us. Now I request Mr. Rameshan sir to continue your speech. குழந்தைகளே, பாதியில் விட்டதை தொடரலாமல் ஒரு 5 நிமிஷம் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன். போர் அடித்தா சொல்லணும், போர் அடித்தா நிறுத்திடல. போர் அடிச்சுட்டு உங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. ஓகேவா? சரி. உங்களுக்கு அருமையான ஒரு நாம் ஏன் அஸ்ட்ரானமி படிக்கணும் தெரியுமா? நாம் பிறந்ததுலேருந்து இறக்கிற வரைக்கும் அஸ்ட்ரானமி நம்ம கூடவே இருக்குது. ஒரு குழந்தை பிறந்தா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? எந்த நேரத்தில் பிறந்தாங்கன்னு குறித்து வைப்போம், எந்த நாள் பிறந்தாங்கன்னு குறித்து வைப்போம். ஒரு குழந்தைக்கு மொட்டை அடிக்கிறதுன்னா நல்ல நாள் பார்க்குறோம் இல்லையா? கல்யாணம் பண்ணுறதுன்னா நாள் பார்க்குறோம். வேற செத்து போனால் கூட நல்ல நாளில் செத்து போனானா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போது அஸ்ட்ரானமி வந்து குழந்தை முதல், சிறு குழந்தை முதல் இறப்பு வரைக்கும் நம்மோட தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட கடிகாரம் கிடையாது, ஆட்கள் கிடையாது, ஸ்ட்ரீட் லைட் கிடையாது, அப்புறம் என்ன இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, டைமே தெரியாது அவங்களுக்கு. அந்த மக்களெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? வானத்தை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வானத்தை பார்த்து தான் திசைகளெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், துருவ நட்சத்திரத்தை பார்த்து தான் வடக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இதெல்லாம் எழுதி வச்சாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கேலண்டர்லேயே இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த மாதிரி கேலண்டர் இருக்கா? தினமும் அந்த கேலண்டரை கிளிக்கிறோம். ஆனால் அந்த கேலண்டரில் அஸ்ட்ரானமி இருக்குது. யாருக்காவது தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன அஸ்ட்ரானமி இருக்குது இதுலன்னு? இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன். என்ன இருக்கப்பா? ராசி. சரி, வெரி குட். 2 பேருக்கு ஜோரா கை தட்டிடலாம். பஞ்சாங்கம்னு ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. பஞ்சாங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த இன்னும் சொல்ல போனால் பௌர்ணமி இன்னைக்கு தான் விழா இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? அதே மாதிரி சூரியன் நம்ம ஆகாயத்தில் சுற்றி வரானு இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு 1 டிகிரி போவான், ஒரு மாதத்துக்கு 1 ராசிக்கு போவான். அதுதான் மாதம்.
மேச மாதம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து சித்திரை ஒவ்வொரு மாதமாக. இப்போ என்ன மாதம்? வீட்டில் போய் பாருங்க, என்ன 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 ராசியில் சூரியன் இருப்பான்னு பாருங்க. ஓகேவா? இப்போ பஞ்சாங்கன்னு என்னென்னு பார்ப்போம். திதி, நட்சத்திரம், யோகம், கர்ணம், வாரம், இந்த 5 சொல்கிறது தான் பஞ்சாங்கம். அதில் ஒன்று பார்க்கலாம். திதின்னா என்ன? இது நிலவை வைத்து கணக்கிடப்படுகிறது. நிலவு பூமியை சுற்றுறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுது? வெரி குட், 28 நாள் ஆகுது. ஓகே, அந்த 28 நாளை தான் திதியாக வச்சாங்க. இங்கே பாருங்க, பிரதமை அப்படின்னா 1, தூவியை என்ன 2, திரியை என்ன 3, சதுர்த்தின்னா 4, பஞ்சமின்னா 5, சஷ்டின்னா 6, சப்தமின்னா 7, அஷ்டமின்னா 8, நவமின்னா 9, தசமின்னா 10. ஏ ப்ளஸ் தசு தான் ஏகாதசி, द्वा प्लस 10 தான் द्वादशी, त्रियो प्लस 10 त्रियोदशी, சதுர் प्लस 10 தான் சதுர்தசி. அப்புறம் பௌர்ணமியானது அமாவாசை. ஓகேவா? அது இதில் போட்டிருக்கு. நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் பார்த்துருக்கு, இதில் பிரதமைன்னு போட்டிருக்கு. அப்போ எத்தனாவது நாள்? 2வது நாள். அடுத்து இங்கே நட்சத்திரம்னு ஒன்று போட்டிருக்கு, மூலா நட்சத்திரம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, அந்த மூல நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் நிலவு இருக்கும். சரியா? நிலவு எங்க இருக்கும்? கேலண்டர் போட்டுக்கிற நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் நிலவு இருக்கும். ஓகே, இப்போ 2 தெரிஞ்சுக்குமா? அப்போ நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம், நிறைய டைம் ஆயிடும். நான் என்னை பேசக்கிட்டீங்கன்னா 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் பேசுவேன். அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உங்கள் ராசி தெரியும், ராசி தெரியும், உங்கள் நட்சத்திரம் தெரியும். அது வானத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமா வேண்டாமா? அப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து அந்த சத்தமெல்லாம் வராது. பிபிடி ஓகேவா? மெதுவாக போடுறேன், நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஹப்பிள் டெலிஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது இமேஜ் எல்லாம் இருக்குது. ஹப்பிள் டெலிஸ்கோப் எவ்வளோ இருக்கு தெரியுமா? உங்கள் ஸ்கூல் பஸ் இருக்குல்ல, அவ்வளோ பெருசு.
மில்கி வேன்னு பேர் வந்தது. பாலை போட்டா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கு மில்கி வே. 10,000 கோடி நட்சத்திரம் நம்ம மில்கி வே. நம்ம மில்கி வேல இருக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம மில்கி வே எவ்வளவு பெருசு சார் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு எண்ணில் இருந்து ஒரு எண்ணுக்கு போகணும்னா it will take more than 1 lakh light years. Light is speed தெரியுமா? லைட்டோட ஸ்பீடு படிச்சீங்க. சொல்லுங்க தம்பி. ஒரு செகண்டுக்கு 3 lakhs கிலோமீட்டர். ஒரு செகண்டுக்கு 3 lakhs கிலோமீட்டர் போகும். அது போடுங்க 3 lakhs ஒரு செகண்டுக்கு. ஒரு நிமிஷத்துக்கு இன்டூ 60. அடுத்து ஒரு மணிக்கு மறுபடியும் இன்டூ 60. அடுத்து ஒரு நாளைக்கு இன்டூ 24. அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு இன்டூ 360. அப்போ 3 lakhs இன்டூ 60 இன்டூ 60 இன்டூ 24 இன்டூ 360. சரி போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருதோ அதுதான் 1 லைட் இயர். பாருங்களேன், சரியா? அப்படி அந்த லைட் ஸ்பீட்ல போனா நம்ம கேலக்ஸி மாத்திரம் போறதுக்கு it will take more than 1 lakh light years. அப்ப நம்ம கேலக்ஸி எவ்வளவு பெருசு? இது மாதிரி 10,000 கோடி கேலக்ஸி இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கு. நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு கேலக்ஸி ஆண்ட்ரோமேடான்னு பேரு. அங்க இருக்க லைட் நம்மளுக்கு வந்து சேரதுக்கு 200 வருஷம் ஆகும். 200 வருஷம். நம்ம சன் இஸ் a star. நம்ம சன் இஸ் a nearest star. அதுக்கு அடுத்து நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டார் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுத்துல ஆல்பா சென்டாரி ஏ, ஆல்பா சென்டாரி பி, பிராக்சிமா சென்டாரின்னு இருக்கு. அந்த பிராக்சிமா சென்டாரி தான் சன்னுக்கு அடுத்து பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டார். அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னா 4.2 லைட் இயர் தூரத்துல இருக்கு. லைட் வர்றதுக்கே 4.2. நாம பிறந்து வளர்ந்து கல்யாணம் ஆகி புள்ள குட்டி பெற்று கல்யாணம் ஆகி செத்து கூட போயிருக்கோம். அப்போ கூட அந்த லைட் வந்து நம்மளுக்கு சேரவே சேரலாம். பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டாரே எவ்வளவு தூரம், மீதி ஸ்டாரெல்லாம் எவ்வளவு தூரம். சரி, ராசிகள் பார்ப்போமா? சீக்கிரம் இருட்டாக முடிச்சிடலாம். ஓகே, 30 டிகிரி ஒரு ராசி. ஏன் சார் 30 வச்சாங்கன்னா, சூரியன் 30 டிகிரி ஒரு மாசத்துக்கு நகரும். ஒவ்வொரு ராசியிலும் சூரியன் ஒரு மாசம் இருக்கும். அதனாலதான் 12 மாசமா வச்சாங்க, 13 மாசமா 12 மாசமா வச்சாங்க. இப்போ மேஷம்ங்கிறது இப்படி ஆடுன்னு சொல்றோம் நாம. ஆனா வானத்துல அப்படி இல்லை. வானத்துல இப்படிதான் இருக்கு. ஓகேவா? வானத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் இப்படிதான் இருக்கு. அடுத்த ராசி மேஷத்துக்கு வந்து ரிஷிபம். ரிஷிபம்னா மாடுன்னு பேரு. இது மாடு மாதிரி கற்பனை பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா வானத்துல இப்படிதான் இருக்கு. ஒரு ஒய்யில் கூட ஒரு கப்பு போட்ட மாதிரி. இதுதான் ரிஷிப ராசி. இது மிதுனம். மிதுனம்னா இரட்டையர்கள், ஜெமினின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல. இந்த மாதிரி 3 இது இருக்கும். அது 3 மனுஷங்க இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து மிதுன ராசி. இது கடகம். 2 மாதிரியே இருக்கு. ஒய்ய தலையிலா போட்ட மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவுதான். அதை நல்லா கற்பனை பண்றோம். அது கடகம்னு சொல்றோம். சிம்மம். கிட்டத்தட்ட சிம்மம் ஒரு நாளைக்கு சிம்மம் மாதிரி இருக்கு. நாமெல்லாம் வானத்துல எப்படி சிம்மத்தை கண்டுபிடிப்போம்னா, இங்க வெட்டறிவான்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, இந்த அறிவாளுடைய முனையில மகம் இருக்கு. மகர ராசி தான் ஜெயலலிதா. அடுத்து கன்னிராசி. இதுதான் கன்னிராசி. துலாம். துலாம்னா தராசு. இப்படி இருக்கும். விருச்சிகம் தேர் மாதிரி இருக்கும். வானத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர் மாதிரி இப்படி இருக்கும். தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம், ஏதோ நட்சத்திரத்தில் நீங்க பிறந்திருப்பீங்க. ஓகே, 27 நட்சத்திரத்துல ஏதோ நட்சத்திரத்துல நீங்க பிறந்திருப்பீங்க. இது அஸ்வினின்னு பேரு. ஆங்கிலத்துல செராட்டன் அப்படின்னு பேரு. 46 லைட் இயர் தூரத்துல இருக்கு. இது பரணி. அடுப்பு கண்ணு சொல்லுவோம். 3 இருக்கும் இந்த மாதிரி. அது பரணி. இது கார்த்திகை. கிருத்திகை நட்சத்திரம் சொல்லுவோம். வரும் கண்ணுக்கு
6 நட்சத்திரம் தெரியும். டெலஸ்கோப்ல பார்த்தா 100 நட்சத்திரம் தெரியும். எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு பாருங்க. போடல நிறைய நட்சத்திரம். இந்த ரோகிணி இதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம சூரியனை விட இந்த தம்பி கேட்டாங்க, நம்ம சூரியனை விட பெரிய நட்சத்திரம் இருக்கான்னு கேட்டாங்க. இதோ இந்த ரோகிணியை 100 times bigger than our sun. நம்ம சன்னை விட 100 மடங்கு பெருசு இந்த ரோகிணி நட்சத்திரம். சிவப்பா இருக்கு. இது மிருகசீசனம். ஏதோ ஒரு ரஜினி படத்துல கூட வரும், வடிவேலுன்னு சொல்லுவோம். ரஜினி கேட்பான், ஏய் வடிவேலு கிட்ட உங்க நட்சத்திரம் என்ன? மிருகசீரிசனா? பேய் பிடிச்ச நட்சத்திரம். அதான் இந்த நட்சத்திரம் மிருகசீரிசா. எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு பாருங்க. 1700 லைட் இயர்ஸ் தூரத்துல இருக்கு. திருவாதிரை பிடாஜியஸ்னு பேரு. இதுல ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, இந்த நட்சத்திரம் சூரியனை மாதிரி 300 மடங்கு பெருசு. செம்பூத விண்மீ இப்ப செத்துட்டு இருக்கிறது. இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள்ல அது காணாம போயிடும். இந்த விண்மீ திருவாதிரை இந்த பெல்ட் பார்த்துருக்கீங்க, 3 நட்சத்திரம் ஒட்டுக்கா இருக்கும். அது ஓரியன் பெல்ட் பேரு. 1200 லைட் தூரத்துல இருக்கு. இது புனர்பூசம். இங்க இருக்கு புனர்பூசம். இது பூசம். பூசத்துல ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். அங்க இருக்கு பூசம். ஆயில்யம், மகம். மகம் வந்து நம்ம பழைய முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மாவோட நட்சத்திரம். மகம் தெரியுமா? அந்த மகத்துல தான் சாமி கும்பிட்டா நல்லதுன்னு ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போய் எல்லாரும் கும்பிட்டு நிறைய பேர் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த ஊர்ல கும்பகோணத்துல இது பூரம். இந்த பூரம் போதுதான் கேரளால வானவெடிக்கை கொண்டுவாங்க. ஆடி பூரம். பூரத்துல அழகா வானவெடிக்கை கொண்டுவாங்க. பூரம். உச்சிரம். உச்சிரம். அஸ்தம். அஸ்தம்னா கை. சித்திரை. சித்திரை மாசம்னா இந்த சித்திரை நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்துல பௌர்ணமி வர்ற மாசம் தான் சித்திரை மாசம். சித்ரா பௌர்ணமி. சுவாதி மேடமோட நட்சத்திரம். விசாகம். மனுஷம். கேட்டை. கேட்டையும் மிகப்பெரிய நட்சத்திரம். நம்ம சூரியனை விட பெருசு. மூலம் இந்த கடைசியில் 274 லைட் இருக்கு. பூராடம் இந்த இடத்துல. உத்திராடம். திருவோணம். பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க. திருவோணம் கொண்டாடுறீங்களா? கேரளா ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த இடத்துல பௌர்ணமி வரும். அவிட்டம். ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அவிட்டதுல பையன் பிறந்தா தவிட்டு போனதுல கூட தங்க வருவாங்க. கொஞ்சம் தவிட்டு போனதுல தங்க வராது. சதயம். சதயம்னா 100. புரட்டாதி. உத்திரட்டாதி. ரேவதி. Now I request Mrs. Jayalakshmi to render her vote of thanks. இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். விண்வெளி பயணத்தை பற்றி இப்பொழுது நாம் அநேக விஷயங்களை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டோம். நம்மளுக்கு இப்ப முதல் அமாவாசை, பௌர்ணமி, திதி, பஞ்சமி இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னால தெரியாம இருக்குது. அப்படிதானே? இப்ப நம்ம புதுசா தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்வோட பயனுடையதா இருக்கா?
அப்படிதானே? இங்க நீங்க வானத்தை எப்படி கண்ணோட்டத்துல பார்ப்பீங்க? நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் இதெல்லாம் பார்ப்பீங்களா? அப்ப அவங்க வந்து நம்மளுக்கு சொன்ன கருத்துக்கள் தான் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது, பயனுள்ளதா இருந்துச்சு, இருக்குதா? சரி, இது மட்டும் இல்லாம புதிய விஷயம் ஒன்று சொன்னாங்க. திருவனந்தபுரத்துல என்ன சொன்னாங்க? விண்வெளி பயணத்தை பத்தி சொன்னாங்க. இது நம்மளுக்கு வந்து அரிய தகவலாகவே இருக்குது. அப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயா, தலைமையை விண்வெளி செல்ல வாய்ப்பில்லை. உங்களின் சொற்பொழிவின் மூலமாக இப்பொழுது விண்வெளிக்கு கொண்டு சென்ற உங்களுக்கு எங்களது பள்ளியின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றி. So, children, we are very eager and excited to view all the celestial bodies. So, please stay calm and let's watch all those things and move according to the instructions of the teachers. Okay, please stay calm here. Thank you so much.